नमस्कार पिलामाने द्वितीय वर्ष को मो श्री रघुनाथ दास तुमको स्वागत जनाऊँगी। द्वितीय वर्ष तुम गणित बाबद किसी कंटेंट और गणित पेडागोजी किमिति गणित पढ़ा सी बाबद आम वर्ष जाक आलोचना करूँ। तो द्वितीय वर्षर गणित बही तुम जो यूनिट 6 गणित और विद्यालय गणित शिक्षा यहीटा आम प्रथम आलोचना करवा। तेबे प्रथम क्लास हिसाब रे तुम मन भर प्रश्न आसूब आम कहीं गणित पढ़ा गणित न पढ़ले आमर कौन क्षति हम यही प्रकार किसी कथा तुम भर आसूब। तेबे मन रख पिला माने बचापी भाव आदान प्रदान करने सभ्यतार विकास पई भाषा परे जदि आउ कौन विषय अत्यधिक गुरुत्व होता है सेटा हूँ गणित। तो यार आवश्यकता को दृष्टि रखी गणितटा को एक कंपलसरी सब्जेक्ट प्रथम श्रेणी पाखरु प्रथम श्रेणी पूर्वर पिला गणित बाबद धारणा दि जाउछि। तेबे ए गणित आमे पढ़ा कहीं ना जातीय पाठ्यक्रम आधार NCF 2005 पूरा स्पष्ट भाव लिखि दी जे प्रत्येक पिला गणित शिक्षा करिपारिबो और प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करने आवश्यक। तो NCF ये कथा स्पष्ट भाव कही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा जातीय पाठ्यक्रम आधार। तो ये दुटा कथा आउ थे शुण प्रत्येक पिला गणित शिक्षा करिपारिबो। आम मन भर बहुत समय डाउट थाए तुम मानक मध्य किसी पिला भी थी जे सर मत गणित भल लगे किए कहू मो गणित मत डर लगे किए कहू तो गणित मु पढ़ी पारि गणित मोर आवश्यकता नहीं किंतु जातीय पाठ्यक्रम आधार जो सभ्य मैंने थिले से मैंने कहते जे गणित समस्ते पढ़ी पारिबे अर्थात जे कहूच मोर गणित हुए ना हुए तो सठिक ढंग से यदि गणित पढ़ा जाई था तुम मैंने भी गणित को भल पाई था। द्वितीय पॉइंट से सेंटेंस अच्छी जे प्रत्येक पिला गणित शिक्षा ग्रहण करे आवश्यक। तो गणित नित्यांत आवश्यक बचा भाषा जी मात्रा दरकार गणित से मात्रा दरकार ये कथाटी से मैंने कही। ओके एबे कथा आसूची जे ए कौन कले ताले विद्यालय मानकरे आमे कौन कले विद्यालय मानकर गणित शिक्षार विजन बा पूरदृष्टि कौन हेब ये कथा आम टे आलोचना करवा। प्रथमतः विद्यालय स्तर में गणित शिक्षा दान लक्ष्य कौन हवा उचित यदि NCF रो उक्ति को आम इम्प्लीमेंट करने चाहिए विद्यालय तो प्रथम कम विद्यालय स्तर में गणित शिक्षार लक्ष्य कौन हवा उचित। द्वितीय शिक्षक भावे तुम्हें किपरि शिक्षार्थी गणित प्रति आग्रह सृष्टि कराई पारिबो यहाँ हूँ शिक्षक हिसाब से तुम बड़ कम सब जदि पिला निकट तुम आग्रह सृष्टि कर दे पार ताले NCF रो जो विजन अच्छी सेटा को आम साकार कर अर्थात कौन ना प्रत्येक पिला गणित पढ़ी पारे और प्रत्येक पिला गणित पढ़ा आवश्यक अच्छे। तो पिला आग्रह सृष्टि हेले से मैंने आपण पढ़ी पारे। तृतीय
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ଗଣିତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଟାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ଗଣିତର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ କରାଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଏହିସବୁ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ଚାରୋଟି କଥା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଣିତକୁ ଅତି ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ବା ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବା ନେଚର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିଛି କିଛି ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାବଦରେ ତୁମକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ତୁମେ ସେ ଲୋକକୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ତା'ର ହାଇଟ୍, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତା'ର ଏପିଆରେନ୍ସ, ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ସେ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଲୋକ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତିଟା ତୁମ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣିତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣିତ କଥାକୁ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସେ ଗଣିତକୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ତା'ର କାହିଁକି ଏତେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ ବା ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ଗଣିତ କାହିଁକି ଏକ ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗଣିତକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଓକେ, ତ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଆମେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି ତକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଲଜିକାଲ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗଣିତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଜିକରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ଲଜିକରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, 2 + 3 = 5। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଭେରି ଇଜି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟିକ୍ ରଖିବା ବା ଦୁଇଟି ବାଡ଼ି ରଖିବା, ତା ସହିତ ଆଉ 3ଟି ବାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଏବେ ପିଲାଟିକୁ କହିବା ତୁ କାଉଣ୍ଟ କର, ଟୋଟାଲ୍ ତକ 5 ହେଲା। ତ ପ୍ରମାଣଟି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଣିତ କହୁଛୁ ଲଜିକାଲ ବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଯିବା, ଯେପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଉକ୍ତି କହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପାରିବା। ଆମେ ଆଖି ବୁଝେଇକି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଆସିବା, ତା'ର ଯୋଗଟିଏ କରିବା, ଦେଖିବା ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗଣିତରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣିତର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ, ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଯେପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ବହୁତ ନୁହେଁ, ଗଣିତରେ ଯାହା କିଛି କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲଜିକରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସିମ୍ବୋଲିକାଲ। ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକୁଛି ଯେ ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଏଇଟା ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ।
ଗଣିତର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଯେ ଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ସଂକେତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ପିଲେ, ମନେକର 3ରେ 2 ମିଶେଇ 4 ଗୁଣନ କରିବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, 3ରେ 2 ମିଶେଇ 4 ଗୁଣନ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ପିଲେ ନା 2 + 3 ତାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ବନେଇବା ଇଣ୍ଟୁ 4 କରିବା। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଏ କଥା ନ କହିକି ଯଦି ଖାଲି ଆମେ ଲେଖାଟି ଦେଖେଇବା ଯେ 2 + 3 ଏ ସମୁଦାୟଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, 2 + 3କୁ ବ୍ରାକେଟ୍ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 4 କରିବା। ତ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ 2 + 3 ହୋଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 4, ସେ ପିଲାଟି ଏହା ବୁଝିବ ଯେ 2ରେ 3 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଗ ଫଳରେ 4 ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ତ ସଂକେତରେ ଏ ଗଣିତର ଭାଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲୁ କି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତକୁ ଆମେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।